संगत जी आओ गुरु साहब की बख्शी हुई फतेह बुलाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दो चार गल्लां ही करनियां जी, आपां मुद्दे ते ही आने आ सीधा क्योंकि समा भी घट आ। नीचे रख दे यार। कल साडे जिहड़े प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी बिहार च जदों इलैक्शन दे प्रचार ते गए ते उन्होंने कहा भी असीं जिहड़े जिहड़े फैसले लेते आ वो देश हित च देश भगती नूं सोचते हुए लेते गए आ या नेशन दे हित च एक नैशनलिज्म दे नूं सोच के लेते गए आ। भाई जी तुसीं आपदी जगह बना लो, पिछे संगत बैठी आ तां थोड़ी जी जगह बना लो प्लीज, क्योंकि एक तरीका ते सलीका जिहड़ा हुंदा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हुंदा। पहलां इह गल नूं समझ लईए आपां, वापस गल ते आउणे आ। कहंदे देश हित च हुण जदों सानूं स्कूलां कॉलेजां च पढ़ाया जांदा देश भगती की आ, नेशन की आ, डेमोक्रेसी की आ, फैडरल स्ट्रक्चर की आ, ਉਹਦੇ मतलब कुछ होर सी ते जदों समाजिक वरतारियां च असीं ਉਹਦੇ मतलब देखदे आ ते इत्थे कुछ होर हुंदे आ। जमां ही कोई आपस च संबंध ही नहीं जो पढ़िया ते जो असीं देखिया। हुण जदों गुरु नानक साहब दे फलसफे की गल करते हैं, श्री गुरु नानक देव जी दे फलसफे की, उस ते आउणे आपां नेशन नूं अज दियां सरकारां या समय समय दियां सरकारां डिस्क्राइब करदियां भी एक भूगोलक खिता ते ओहदियां हद्दां दे अंदर जिहड़ा देश आ ओह देश आ ते पवित्र आ ते इहदी देश भगती पवित्रता दा प्रतीक आ। पर जदों गुरु नानक साहब ने गल कीती आ, उन्होंने कहा माता धरत महत, उत्थे कोई हद तां नहीं खिंची भी यही धरती पवित्र आ। और कहा किनू आ मनुखा नूं, मनुख नूं संबोधन किया मना दे थरू, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। हुण जदों धरती दा उत्थे इह तां नहीं कहा भी पंजाब दी जिहड़ी धरती आ, पंजाब दी धरती नूं ही माता कह के महत कहता, या अमरीका दी धरती या कनेडा दी धरती या आस्ट्रेलिया दी धरती पवित्र आ ते साडी ओह धरती पवित्र आ। सो इस गल तो यह गल तां सानूं पता लगदी आ भी गुरु नानक साहब ये कहंदे सी भी जिहड़े पवित्रता दा संबंध आ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆ, ਲੋਕ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਭੂਗੋਲਕ ਖਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਹਉਮੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲਏ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ भी जिहड़े लोग आ वो तां सड़कां ते आ, साडियां बीबियां साडियां भैणां सड़कां ते फिरदियां ते असीं देश हित दी देश भगती दी गल करदे हां। देश हित ते देश भगती दी गल तां ਉਹ नहीं कर रहे, देश द्रोही तां उन्हां नूं आपदे आप नूं कहना चाहिदा क्योंकि लोकां नूं देश नहीं समझदे, ਉਹ तां धरती दे एक टुकड़े नूं देश समझी बैठे आ। हुण अगली जिहड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट गल आ साडे लई समझना भी ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕੱਲੇ ਆ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਕੱਲੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਕੱਲੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਇਕੱਲੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਆ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਸਦਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਹ ਆ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਔਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ
ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਲੱਖਣ ਆ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਦੀ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਖੋਲੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਖੋਲੀ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਾਡੇ ਫਲਸਫੇ, ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਰ ਰੂਹ ਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਿੰਕ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਆ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਆ, ਧਰਮ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸਤ ਛੋਟੀ। ਸੋ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਚਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਰ ਜੂ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਜਾਓ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਪੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪੈਰ ਉਖੜ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਪਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਇਵੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫਾ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਵੇਂ ਆ? ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਆ ਇਹ? ਇਹ ਉਹ ਮਾਡਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੌਮ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਊਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਊਗੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਜਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਊਚ ਨੀਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੰਗੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕੋ ਪਹਿਚਾਨਬੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਐਡਾ ਵੱਡੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਿੱਤੇ 'ਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੜੇਥਣ ਪੜੂਥਣ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਮਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੂ ਸਮਝ ਲੈਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹਨੇ ਐਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਦੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਮੌਸਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ
उस वेले सारी राजसी जिहड़ी एक बनतर आ ताना बाना ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ, ਸਰਹੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੂਬਹੂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸਾਨੂੰ ਸਟੀਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਟੀਕ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਆਪਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਫਲਸਫੇ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੱਖਰਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਭ ਵੱਖਰਾ। ਸੋ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਫਲਸਫਾ ਕੀ ਆ? ਉਹਦਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਫੱਟੀ ਤੇ ਏਕਮਕਾਰ ਵਾਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੜਾਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੂਹਾਂ ਸਿਰਜਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਉਸ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਚੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿੱਜ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਰੂਹਾਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਆਪਦੇ ਨਿੱਜ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਕੌਮਾਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਖਾਤਰ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਆਪਦੇ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧੱਕਦੀਆਂ। ਆ ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਖੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੱਲ ਧੱਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ 'ਚ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਲੇ ਡਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਸੋਚ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਦੱਬਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ। ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੇਟ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ, ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ, ਉਹਦਾ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੱਬ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦੱਬਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਤੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਇਹ। ਜੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹਿਟਲਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਦੀ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਆਪਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੀਬੀ ਬਹਿ ਜਾਓ 2 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਸੀ ਜੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਮਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਵਿੱਢਿਆ ਤੇ ਆਪਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਆ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਭਾਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਵੀਰੇ, ਕਲਸੀ ਵੀਰੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈ ਧਰਮ ਤੋਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ।
ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਪਰਚੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜੀ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਵੀਰੇ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਮੂਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲੈ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਯਾਰ ਖਿੱਚ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਓ ਜਾ ਜਾ ਭਾਈ ਲਾਈਵ ਜਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਭਾਈ ਔਖਾ ਦੇਖੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਰਲਡ ਲਾਈਵ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਨਿਵਾਣੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮਾੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੰਬਾਈਨ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ